بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ محترم صدر ذی وقار، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے درمیان مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے نوجوان نسل پر سوشل میڈیا کے اثرات۔ یقیناً یہ ایک وقت کا بڑا ہی حساس موضوع ہے اور وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ موضوع ذمہ داران اجلاس کے اپنے معاشرے کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے احساس ذمہ داری کا عکاس ہے، جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے بہی خواہ، ہمارے خیر خواہ، ہمارے علماء، دانشوران، مفکرین، مصلحین، یہ سب ہمارے لیے، ہماری ملت کے لیے، قوم کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور خاص کر جو ہر قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے نوجوان، ان نوجوانوں کے لیے کتنے زیادہ فکر مند ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ موضوع آج کے وقت میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ، جس کی شروعات تقریباً 1997 سے ہوتی ہے، جب سب سے پہلا سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ وجود میں آیا 6degrees.com، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بہت سارے ایسے ویب سائٹ آتے چلے گئے جنہوں نے لوگوں کو آپس میں جوڑا، اور 2003 سے پھر ایک نیا انقلاب آیا جو ہمارے درمیان فیس بک کی شکل میں ہے، اور بہت ساری جو ایپس آئیں، میں ان ایپس کا تعارف نہیں کراؤں گا۔ قبل اس کے کہ میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات خصوصی طور پر آپ کے سامنے پیش کروں، یہاں پر بطور تمہید ایک بات جان لیں کہ یہ جو ویب سائٹس یا ایپس آئیں انٹرنیٹ کی دنیا میں، یہ مغربی دنیا سے آئی ہیں، اور مغربی دنیا میں، امریکہ، یورپ میں اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ کے اندر آپس میں میل جول کا ماحول نہیں ہے، ان کے یہاں خاندانی نظام نہیں ہے، ان کے گھر کے افراد ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، آدمی اپنی زندگی میں مست ہے، اس کی بیوی اپنی زندگی میں مشغول ہے، بچے اپنی زندگی میں مشغول ہیں، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کا غم گسار نہیں، کوئی کسی کا فکر مند نہیں، بلکہ اگر بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو انہیں جان بوجھ کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے اپنی زندگی میں کمائی کرو اور اپنے بلبوتے پر پیسہ کما کر کے لاؤ، اور جب 18 سال کا بچہ یا بچی ہوتی ہے تو اس کو آزادی مل جاتی ہے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کر جہاں چاہے چلا جائے، اور لڑکی بھی جہاں چاہے چلی جائے، جس کے ساتھ چاہے تعلقات قائم کر کے زندگی بنا لے اپنی۔ وہاں پر خاندانی نظام نہیں ہے، ان کے گھروں میں کھوکھلا نظام ہے۔ اس کھوکھلے پن کی وجہ سے ان کے درمیان خصوصی طور پر یہ ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہوتی تھی کہ ہمارے درمیان سوشلی تعلقات مضبوط ہوں،
اجتماعی تعلقات مضبوط ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے الگ الگ مقاصد سے یہ سب بنائے۔ تب ظاہر ہے کہ جس جگہ پر اصلاً گھر میں انتظام نہیں، گھر کا خاندانی نظام جس کا بکھرا ہوا ہے، ان کے لیے یہ سوشل نیٹ ورکنگ بہت بڑی نعمت تھی آپس میں جڑنے کے لیے۔ جب انسان گھر میں ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو باہر جا کے تعلقات دیکھتا ہے اور باہر اپنا ایک سلسلہ بناتا ہے۔ اصل اس کے پیچھے یہ ایک محرک تھا، اور ان لوگوں کے لیے ان کی آزاد زندگی میں، اباحیت کی زندگی میں، جس میں انہیں ساری چیز کی آزادی ہو، آدمیوں کو عورتوں سے، لڑکوں کو لڑکیوں سے، اور الگ الگ انداز میں تعلقات قائم کرنے کا ایک آزاد پلیٹ فارم ملے، ان کے یہ مقاصد تھے، اور ان مقاصد سے یہ سوشل ویب سائٹس وجود میں آئے۔ مگر ہمارا بر صغیر کا ماحول، مشرقی دنیا کا ماحول، عرب دنیا کا ماحول، مسلمانوں کا ماحول، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا ماحول ہے، ہمارا گھر، ہمارا خاندان جمع ہوا ہے، ہمیں باہر جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے خاندانوں کے رشتے قائم ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہیں، ہمیں ان کی طرح ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا، جب ان کا سسٹم ہمارے یہاں آیا اور ہمارے سماج میں یہ ہم نے اس کو ظاہر ہے کہ دنیا کے بدلتے حالات میں جب اسے قبولا، تو پھر آٹومیٹیکلی اس کا ریئیکشن ہوا کہ ہم اسی حالت میں پہنچ گئے جس میں وہ پہلے سے تھے۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ ایک ہی گھر کے اندر افراد منتشر ہیں، ایک کمرے میں آدمی ہے، دوسرے کمرے میں اس کی بیوی ہے، یا ایک ہی کمرے میں دو لوگ بیٹھے ہیں، دونوں اپنے اپنے موبائل پر ہیں، اور دونوں پتہ نہیں کون کون سے ویب سائٹوں پر مشغول ہیں، اور بچے ہیں تو وہ بچے بھی اپنے طور پر مشغول ہیں۔ گویا ایک گھر، ایک خاندان، ایک تعلقات کا طریقہ، ایک محبت کا جو رشتہ تھا، وہ ایک ہی گھر کے اندر قتل ہو گیا، برباد ہو گیا اور ختم ہو کر کے رہ گیا، اور ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر، الگ الگ میزوں پر، کرسیوں پر اور صوفوں پر اور زمین پر پڑے ہوئے ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہے، اور مجلس میں ہوتے ہوئے بھی لوگ تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ گویا ہم نے اپنے آپ کو باہر کی دنیا میں مشغول تو کیا، لیکن اپنی دنیا سے جس میں ہم جیتے تھے اس سے دور ہو گئے۔ بہرکیف یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اس کے بہت سارے اثرات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، اور بلا شبہ ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے اپنے ایک کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ اس سوشل نیٹ ورکنگ کے، سوشل میڈیا کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ انسان بہت سارے لوگوں سے جڑ گیا، بہت سارے نئے نئے تعلقات بنے، بہت سارے گروپ بن گئے، اور بہت سارے خیر کے کام بھی ممکن ہیں، بہت ساری خبریں پہنچانا، بہت سارے ایک اجتماعی شکل کے کاموں کو انجام دینا بڑا آسان ہے، اور سماج کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ڈسکس کرنا، سماج میں کسی خاص مصیبت پر آپس میں چندہ کرنا، یا کسی خاص مسئلے پر تبادلہ خیال کرنا، اور اس طریقے سے بہت سارے آپ اس کے فوائد گن سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہماری آج کی نئی نسل کا نوجوان آج اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس سوشل نیٹ ورکنگ میں ضائع کرتا ہے، اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے، گھنٹے گزار دیتا ہے سوشل ویب سائٹس پر، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، پوری رات گزر جاتی ہے، دن کے اوقات گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت ہو جاتی ہے، قرآن و سنت کے طریقے پہ چلنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا یا صلوات کی ادائیگی سے غفلت ہوتی ہے، اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یقیناً جان لیجئے کہ یہ عمر ایک امانت ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ اللہ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن۔ ابن آدم کے پیر اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو، اور ان میں سے ایک سوال ہے وعن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا، کس چیز میں ضائع کر دیا۔
ये जिंदगी को जाय करना, औकात को जाय करना, इसने हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी खला पैदा कर दी। लोगों के अंदर एक वहमी दुनिया में जीने का एक आदत पड़ गई। लोग वहमी जिंदगी को पसंद करने लगे, रियल जिंदगी से दूर हो गए। इसी तरीके से लोगों के अखलाक खराब हो गए। लोगों के अंदर, नौजवानों में, नौजवान लड़कों में, नौजवान लड़कियों में नाजायज ताल्लुकात कायम करने के ये जराए बने और इन सोशल वेबसाइट्स के जरिए जिनाकारी, फहशकारी, उरियानियत और बेपर्दगी और इसी तरीके से नाजायज ताल्लुकात की जो फहरिस्त है, तो हद्दिस फला हरज। इस सिलसिले में आप हजारों वाकयात हैं जिनको आप पेश करें, बल्कि इतने ज्यादा अखलाक सोज वाकयात हैं, इतनी ज्यादा सूरत हाल खराब है कि बसा औकात एक ही घर के 2 कमरों में बैठकर एक नौजवान अपनी आईडी चेंज करके किसी लड़की से बात करता है और वो लड़की भी अपनी आईडी चेंज करके किसी नौजवान लड़के से दोस्ती कायम करती है। और बसा औकात ऐसा मंजर और हकीकत सामने आती है कि वो दोनों सगे भाई बहन निकलते हैं। हत्ता कि इन लोगों के आपस में दोस्ताना ताल्लुकात जिसमें वो अपनी शक्लें नहीं दिखाते, अपने असली नाम नहीं बताते, इसके नतीजे में कभी कभार उनके जब आपस में डेटिंग के तरीके पर जब उनका मुआहदा होता है और जब वक्त तय होता है और जब अपॉइंटमेंट पर जाते हैं तो कभी कभार पता चलता है कि भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया है। इससे भी बड़े बड़े वाकयात कभी कभार पेश आए हैं कि कभी बाज औकात कोई बाप है जो अपनी बेटी से मिलने गया है। तो ये इस सोशल नेटवर्किंग के बड़े ही खौफनाक असरात हैं। इस सिलसिले में तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को पेश करना यहां पर मुमकिन भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक और चीज ये है कि इस सोशल नेटवर्किंग से हमारे अखलाकियात में, हमारी आदतों में एक खराबी ये आई है कि लोगों ने खबरों को सुनना, खबरों को पढ़ना, कोई पोस्ट आई बिना तहकीक, बगैर सोचे समझे उसको आगे बढ़ा देना। कफा बिलमरे कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। हदीस में आता है कि आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। हमारे पास व्हाट्सएप पर, दीगर ग्रुपों पर कोई बात आती है, बसा औकात लोग कहते हैं हदीस बयान करेंगे और कि हदीस ये सही बुखारी की, सही मुस्लिम की रिवायत है, जबकि वो किसी भी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। झूठ फैलाया जाता है और हमारे नौजवान उसको सच समझ करके आगे फैला देते हैं। ये खराबियां, इनके अलावा ये तो हो गई अखलाकी खराबियां, इनके अलावा कुछ खराबियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक दीन से है, दीनी खराबियां हैं। यानी एक तरफ हमारा नौजवान दीन से दूर है, नमाजों से दूर है, अखलाकियात से दूर है, तहजीब से दूर है और अखलाक के बरखिलाफ फहाशी में, बदकारी में, जिनाकारी में और इख्तिलात मर्द व ज़न में मुब्तला है। वहीं दीन के नाम पर बहुत सारी खराबियां, दीन के नाम पर फैलाई जाने वाली अफकार, दीन के नाम पर होने वाले मुहाजरात और प्रोग्राम बगैर किसी तमीज के, बगैर किसी छानबीन के, जिसकी भी तकरीर आई उसको सुनना, जिसका भी लिंक आया उसको सुन लेना, फॉरवर्ड कर देना, यह हमारी आदत का हिस्सा बन गया है। हमारे अंदर आज कोई भी तमीज नहीं रही कि हमारे नौजवान इस बात पर कतअन एक दकीका, एक सेकंड के लिए भी ये तामुल नहीं करते कि ये जो तकरीर आई है, ये जो लिंक आया है, किसका है, ये आलिम कौन है, ये शख्स कौन है, इसका मनहज क्या है, इसका तरीका क्या है, ये क्या कहना चाहता है, किस मकतबे फिक्र से मुताल्लिक है और इसके मकासद क्या है। इससे ज्यादा बहुत सारे वो लोग जो इस्लामी दुनिया में और तालीम और ताल्लुम की दुनिया में, खासकर जो लोग दीन की दुनिया में, तबलीग और दावत की दुनिया में अजनबी हैं, जो दीन और इल्म से दूर हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं दीन से, ना उन्होंने इल्म सीखा, ना किसी मदरसे में तालीम ली, और वो आज सोशल मीडिया के तरीके से, उसके जरिए से अपने घर में बैठते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं और वहां से कुछ अपनी तरीके से, अपने मकसद से वो कुछ क्लिप बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। और उसके नतीजे में हमारा नौजवान बसा औकात उनसे मुतासिर नजर आता है और उसको आगे फैलाता है।
اس کے نتیجے میں لا منہجیت، لا قانونیت، لا مذہبیت بلکہ بد مذہبیت پھیلتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے درمیان ایسے ایسے لوگ بڑے ہی معظم اور محترم قرار پاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا ہے، عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے اور ایک بے دھڑک استعمال سے ہمارا نوجوان آج نہ صرف یہ کہ علم کے لینے کے سلسلے میں، تعلیم لینے کے سلسلے میں بیراردی کا شکار ہے، بلکہ ہمارا نوجوان جذباتیت میں آنے کی بنا پر، جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگوں کا لقمہ بن رہا ہے جو لوگ اسے دین سے بھٹکا رہے ہیں، جو لوگ اسے دین کے نام پر تکفیر کے فتنے میں لے جاتے ہیں، جو لوگ اسے دین کے نام پر دہشت گردی کے فتنے میں لے جاتے ہیں، جو لوگ اسے دین کے نام پر جہاد کے نام پر لے جاتے ہیں، اور ایسی تنظیمیں جو داعش، آئی ایس جیسی تنظیمیں اسی ہندوستان کے اندر ایسے نوجوان پائے گئے ہیں، جو نوجوان جن کو ہرے ہرے باغ دکھائے جاتے ہیں، جن کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ عنقریب تم اس ہندوستان پر راج کرو گے، تمہیں اس دنیا پر راج کرنا ہے، تم کو اس دنیا ہندوستان کا فلاں عہدہ ملے گا، تم کو اس ہندوستان کا پردھان منتری بنایا جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نوجوانوں نے ہم سے خود کہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں یہ وعدے دیے گئے کہ آپ کو اس پورے علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی کو یہ وعدہ کیا گیا کہ تمہیں پورے ہندوستان کا پردھان منتری بنایا جائے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ داعش والے، آئی ایس والے، جہادی، وہ لوگ جو اسلام کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے گمراہ کرنے کے طریقے بے شمار طریقے ہیں۔ لڑکیوں کو استعمال کرنا، لڑکیوں کے ذریعے سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے تعلقات قائم کرنا، فرینڈشپ قائم کرنا اور نوجوانوں کا شکار کرنا۔ اسی طریقے سے ان نوجوانوں کو بہت سارے جذبات بھڑکانے والے ویڈیوز دکھانا، تصویریں دکھانا، ایسی جگہوں کی تصویریں دکھانا جن جگہوں پر عام طور پر جنگیں ہوں یا حالات خراب ہوں، وہاں کے ویڈیو دکھا کر نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور انہیں بسا اوقات کبھی کبھار شادی کرنے کے بہانے، کبھی کبھار بہت سارے منصب اور بہت سارے عہدے دینے کے بہانے، کبھی کبھار اس ملک سے کسی اور ملک میں لے جانے کے بہانے، نیشنلٹی دلانے کے بہانے، الغرض نوجوان جو کم عقل ہے، کم تجربہ کار ہے اور کم علم ہے، اس نوجوان کو اس سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہر طریقے کے ہتھ کنڈے سے آزما کر کے اس کو اس طرف کھینچا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو کر کے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا ایسے حالات میں جب اس سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات ہیں، میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے ان نقصانات کی طرف اشارہ نہیں کیا، کچھ چیزیں بطور سرسری طریقے سے بیان کر دوں۔ اس سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آج اس کا ایڈکشن ہو گیا ہے، لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ لوگ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اگر موبائل نہ کھولیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہمارے نوجوانوں کے دماغ اور ان کے دل اپنی جگہ قائم نہیں ہوتے جب تک کہ موبائل نہ دیکھ لیں، جب تک کہ فیس بک یا ٹویٹر پہ یا کسی اور گروپ پر اپنی بات نہ کہہ دیں، ہر مسئلے میں اپنی رائے دینا، ہر جگہ اپنے آپ کو آگے لانا، ہر جگہ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت سی بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے غلط طریقے کی جرات کرنا، غلط طریقے سے فواہش کو پھیلانا اور لوگوں کی عزت سے کھیلنا، اپنی شخصیت کو چھپانا اور سامنے والے کی بے عزتی کرنا، چاہے سامنے والا کوئی معزز شخصیت ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی ایسا محترم شخص ہو جس نے کوئی بات معقول کہی، لیکن اگر وہ آپ کے جذبات کے خلاف، آپ کے مقاصد کے خلاف
आपकी अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ अगर उसकी बात है तो उसके खिलाफ बदज़बानी करना, उसको बदनाम करना, उसको जैसे चाहे बोलना, और ये दोनों तरीके से होता है। कभी कभी बाज लोग जो बेहया हो जाते हैं वो आकर के खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, और बाज वो लोग जो अपने आप को छुपाना चाहते हैं तो एक झूठी और एक नाम बदल करके, अपने आप को फेस बदल करके, एक झूठी आईडी के जरिए वो गोया दूसरा नाम जाहिर करके गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ये वो भयानक सूरत हाल है जिस पर आज हमारा नौजवान गुजर रहा है। हमने इन चीजों को आसान समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कोई ना देखने वाला है, ना कोई जानने वाला है, ना किसी को पता है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जिस चीज का आपको इल्म नहीं, उसके पीछे ना पड़े, उसको बयान ना करें, उसको सामने ना लाएं और उसमें अपनी राय ना दें। जान लीजिए कि आपका कान, आपकी आंख, आपका दिल, ये सब अल्लाह की अमानत है। इन सब के बारे में सवाल होना है। हमारे नौजवानों को जानना होगा कि वो जो कुछ भी वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, एक एक लम्हे का हिसाब होना है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने एक एक लम्हे का हिसाब देना है, और जो जो बात हम मीडिया पर लिखते हैं, हर हर लफ्ज को अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसका हमें हिसाब देना है। हम जो जो बातें बोलते हैं, जो जो मनाजिर देखते हैं, वो मनाजिर जिनके जो इबाहियत पर मबनी है, जो उरियानियत पर मबनी है, फहश फिल्में हैं, फहश तरीके के मनाजिर हैं, उनकी तो बात ही मत कीजिए। क्योंकि नौजवान आज बिस्तर पर लेटकर तन्हाई में लिहाफ के अंदर, चादर के अंदर लेट करके उन चीजों का मुशाहिदा करता है, और वो ये भूल जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरां है, तुम्हारी निगहदाश्त कर रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तो हमारे नौजवानों को जानना होगा कि उनका एक एक कदम, उनकी एक एक हरकत अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में है, अल्लाह ताला की निगरानी में है। अल्लाह ताला उन चीजों को देखता है। ऐसे हालात में हमारे नौजवानों का, हमारे दानिश्वरान का और हमारी कौम के जिम्मेदारान का फरीजा है कि वो हमारी नई नस्ल की तरबियत करने के लिए सोचें। और मैं मुख्तसर सी 2-3 बातें कहूंगा जो बतौर तजवीज़ के हैं, क्योंकि मुनासिब नहीं कि मैं यहाँ पर खाली खराबियां बयान करके चला जाऊं, बल्कि ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कुछ तजवीज़ें भी रखें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम किस तरीके से इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हमारे जिम्मेदारान को, दानिश्वरान को, उलमाए किराम को और इलाके के और बड़ी बड़ी शख्सियात को और तमाम जी होश और जी अक्ल लोगों को जरूरी है कि वो इस बात पर तवज्जो दें कि हमारी नस्लों की तरबियत ईमान बिल्लाह पर हो, अल्लाह पर ईमान मजबूत किया जाए। क्योंकि इस सोशल मीडिया ने अल्लाह पर ईमान को कमजोर किया है, अल्लाह ताला की निगरानी को कमजोर किया है, अल्लाह ताला की सिफात और उसके नामों को और उसकी खूबियों को हमारे नौजवानों और बच्चों की जहनों में, उनके दिलों में पैवस्त करना होगा। और इसकी शुरुआत हमारे घर से होगी, हमारे आबा और अजदाद करेंगे, घर का बाप करेगा, घर की माँ करेगी, वो लोग इसकी शुरुआत करेंगे। अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना होगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी होगी, अल्लाह ताला की निगरानी पैदा करनी होगी। हमें खुद प्रैक्टिकली ये साबित करना होगा, अपने बच्चों को बतलाना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसको अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। इन चीजों की तरबियत हमें अपने बच्चों की प्रैक्टिकली करनी होगी ताकि हमारा नौजवान जब बड़ा हो और नौजवानी में कदम रखे तो उसको पता हो कि मैं तन्हा नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कहीं भी हूं, मुझे अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी हर हरकत पर वाकिफ है। उसके बाद हमें अपने नौजवानों की तरबियत के लिए
अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को दर्स के जरिए अपने घरों में भी दर्स का इंतजाम करना होगा। माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को लेकर बैठें और कम से कम कुरान को पढ़ें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, ताकि बच्चों के दिलों में कुरान के अल्फाज आए, अल्लाह का जिक्र आए, और जब वो बड़े होने लगे तो अपने बच्चों को मस्जिद के दुरूस से, उलमा किराम के दुरूस से जोड़ना होगा, उलमा किराम से जोड़ना होगा, ताकि वो हमारे नौजवान जब उलमा किराम से जुड़े तो उनसे रहनुमाई लें, अच्छी सोहबत इख्तियार करें, सोहबत सालेह इख्तियार करें, ताकि अच्छी सोहबत के नतीजे में उनकी अच्छी आदतें परवान चढ़ें, वो बुरी सोहबतों से बचें और बुरे हालात से बचें। हमें अपने बच्चों को मोबाइल देने के सिलसिले में सोचना होगा, गौर करना होगा, और बेधड़क जो मोबाइल का इस्तेमाल हमारे बच्चे करते हैं उस पर हमें रोक लगानी होगी। उम्र के साथ साथ बच्चों को इस निजाम का पाबंद बनाना होगा कि एक उम्र के बाद आपको मोबाइल देखना है, उसमें भी टाइम के साथ। और नौजवानों को आप अच्छे ग्रुपों से जोड़ें, अच्छी सोबतों से जोड़ें, ऐसे ग्रुपों से जोड़ें जो नेक लोगों का हो, उलमाए किराम का हो, ऐसे नौजवानों का हो जो खिदमत खल्क करते हो, ताकि खिदमत खल्क करने वाले, अच्छे काम करने वालों के साथ हमारे नौजवान जुड़ें तो मुस्बत काम करें, मुआशरे की खराबियों पर नजर रखें तो फिर उनके हल के लिए आगे बढ़कर कोशिश करें। और इन तमाम कोशिशों के साथ साथ माँ बाप का एक फर्ज है, माँ बाप का एक फर्ज है। माँ बाप जब लोग शादी करते हैं तो वो अपने लिए अल्लाह से दुआ करते हैं औलाद की, लेकिन जब औलाद हो जाती है तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और उसके बाद उनकी परवरिश करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में बेधड़क खर्च करते हैं। जो चीज बाप बेटा मांगे, बच्चा मांगे, उसको फौरन फराहम करते हैं। हमें यहाँ पर ठहरना होगा, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको रुकना होगा। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि जिस बाप ने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, वो अपने हाथों से अपने बच्चे को गुमराह करता है, जहन्नम में ले जाने का रास्ता फराहम करता है। लिहाजा हमें अपने बच्चों की ख्वाहिशात को कंट्रोल करना होगा, और जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे, वैसे ही हमें ये दुआ करनी होगी कि अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला राह मुस्तकीम पर कायम रखे। ये माँ बाप का फर्ज है कि वो रोजाना अपने बच्चों के लिए हर वक्त 5 वक्त नमाज में और तहज्जुद में उठ करके दुआ करें, क्योंकि माँ बाप की दुआ ज़ाय नहीं जाती, बल्कि माँ बाप की दुआ कबूल होती है। ये चंद गुजारिशात हैं, वरना मौजू तो बड़ा तवील है और बहुत ज्यादा वक्फा चाहता है, बहुत ज्यादा तज्जिया चाहता है और बहुत ज्यादा हुलूल चाहता है, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, हम खुद लेट से आए हैं, इसके लिए आप तमाम हजरात से माजरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ सुना उसको सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ये जो नई टेक्नोलॉजी हमारे दरमियान है इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, इसके मुस्बत फवाइद से हमें फायदा पहुंचाए और जो नुकसानात हैं उनसे हमें महफूज रखे, हमारे नौजवानों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और दीन इस्लाम के लिए नफा बख्श बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया के असरात की विरासत से बहुत ही जामे और मुतल्लक़ असरात हैं, क्योंकि मौजूद मैं इसके लिए कई वर्कशॉप चाहिए तो